अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आज हम अपनी न्यूज़ का आगाज़ उर्दू ज़ुबान व अदब के मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता मरहूम जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी के इस शेर के साथ करना चाहते हैं कि मिलाना चाहा जब भी इंसान को इंसान से तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। इस वक्त पूरी रियासत तेलंगाना में टीआरएस पार्टी के 4 एमएलएस को ख़रीदने का मामला काफ़ी सुर्खियों में, और इसी बात को लेकर मेदक म्युनिसिपल चेयरमैन मिस्टर टी चंद्रपाल ने कहा कि मुनुगुडु में हारने के खौफ से बीजेपी ने टीआरएस पार्टी के 4 एमएलएस को खरीदने की कोशिश की है। टीआरएस एमएलएस को खरीदने की साजिश करने वाले बीजेपी कायदीन के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए आज टीआरएस पार्टी की काल पर मुस्तकर मेदक के रामदास चौराहे पर धरना मुनाकिद किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन मिस्टर टी चंद्रपाल ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुरअमन तरीके से चल रही हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है और उसके तहत वो हर एमएलए को 100 करोड़ रुपये से खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ देकर खरीदने की साजिश सामने आने के बाद बीजेपी की मजमूम सियासत खुलकर सामने आ गई है। अडवाणी और अंबानी अडानी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुल्क से मिलने वाली रकम से एमएलए को खरीदने की साजिश की थी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क में सवालिया निशान की आवाज़ों को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की साजिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के सामने बीजेपी की हलचल आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस की हुकूमत है जो फलाही स्कीमात को नाफिज कर रही है, जैसा किसी और मुल्क में नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये वो हुकूमत है जो तेलंगाना में 70 लाख लोगों को पेंशन दे रही है, ऐसा मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि बूढ़ों को आसरा पेंशन दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनका कहना था कि तेलंगाना में खुश्क साली नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ही वो हुकूमत है जो चावल फराहम कर रही है। इस मौके पर मिस्टर नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में काउंसलर्स मिस्टर आर के सीनू, बल्दी काउंसलर मोहम्मद समीउद्दीन, साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन रागी अशोक, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन मिस्टर मेडी मधुसूदन राव, कायदीन दुर्गा प्रसाद, श्रीधर यादव, कोरवी रामलू के अलावा माइनॉरिटी टाउन सदर मोहम्मद मुजीबुद्दीन, अक़लियती कायदीन सैयद उमर मुहियुद्दीन, मोहम्मद जुबैर अहमद के अलावा दीगर मौजूद थी। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुंचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। मुख्यमंत्री गारी पिलुपु మేరకు గౌరవ కేటీఆర్ గారు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారి పిలుపు మేరకు గౌరవ జిల్లా మంత్రి వర్యులు హరీష్ రావు గారి పిలుపు మేరకు గౌరవ శాసనసభ ప్రేమ నాయకురాలు పద్మాదేవేంద్ర పిలుపు మేరకు మరి ఈరోజు మోడీ చేస్తున్నటువంటి అరాచకాలు, రాజకీయ వ్యభిచారం అందరూ ప్రజలంతా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఆ సందర్భంలో ఈరోజు ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని, ఈ రాస్తారోకో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా దేశ ప్రజలను గమనించాలి. ఈరోజు ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలను డబ్బుతో పొడగొట్టింది, అదే ప్రయత్నం తెలంగాణలో కూడా కొనసాగించే ప్రయత్నం జరిగింది. రాత్రి దాదాపు 4 ఎమ్మెల్యేలను 100 కోట్లు ఎడచూపి, 1000 కోట్ల కాంట్రాక్టులను ఎడచూపి మరి వారిని కూడా వారి పార్టీలోకి ఆహ్వానించే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఇది దుర్మార్గం చర్య. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో, ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మరి అందరూ పార్టీ ద్వారా ఎన్నికై మరి పార్టీకి కట్టుబడి ఉండాల్సిన పరిస్థితి. అటువంటి పరిస్థితిని తిరగదోడి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారని చెప్పుకున్నటువంటి మోదీ గారు ఈరోజు దుర్మార్గంగా వారి ప్రభుత్వం, వారి పార్టీ దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీ అధికారంలో ఉండకూడదు. కేవలం బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వాలు అధికారంలో ఉండాలి లక్ష్యంతో వారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎన్నికలే మరి ఫైనల్. ప్రభుత్వాలు ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఏ పార్టీ మెజార్టీ వస్తే ఆ పార్టీ ఏర్పాటు జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈనాడు స్పష్టమైన మెజార్టీతో మరి ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మరి పడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది దుశ్చర్య. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. నిన్న మీరు చూసిండ్రు, ఎక్కడ చూసినా డబ్బు సంచులు.
ప్రతి మీడియాలో చూసినాం వందల కోట్ల రూపాయల డబ్బు సంచులు కనబడతా ఉన్నాయి. మరి వారి నాయకులు ప్రలోభ పెడతా ఉన్నారు మా ఎమ్మెల్యేలను, మా ఎమ్మెల్యేలను ఇబ్బంది. నిజంగా వారిని ఈ సందర్భంగా ప్రశంసిస్తూ ఉన్నాం, వారి నిజాయితీని ప్రశంసిస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా వారు ఈరోజు పార్టీ కట్టుబడి, పార్టీ సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కట్టుబడి దాన్ని వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేయడం, పోలీసులు తెలియజేయడం, వారిని అరెస్ట్ చేయించడం జరిగింది. అంటే నిజాయితీ ప్రతి కార్యకర్త కూడా బద్దుడై తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి, భారతీయ రాష్ట్ర సమితికి కట్టుబడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులంతా కూడా సామాన్య కార్యకర్తలు మొదలు పెడితే ముఖ్యమంత్రి వరకు కూడా పార్టీ సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉన్నటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఈరోజు మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మరి ప్రధానమంత్రి ఇప్పటికైనా మేల్కొనాలి. ఈ అప్రజాబద్ధకంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు, ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, ఈ తప్పుడు కార్యక్రమాలు మానుకోవాలి. దమ్ముంటే ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుసుకోవాలి. ప్రజల మద్దతు ఉంటే ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఇతర పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు కొనుక్కొని, ఇతర పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు కొనుక్కొని ఈడీ ద్వారా, సిబిఐ ద్వారా బెదిరించి లొంగ తీసుకొని ప్రభుత్వాలను కూల్చాలనుకోవడం ఈ దుర్మార్గమైన చర్య, దుశ్చర్యని తీవ్రంగా కళ్ళు తెరిచి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పనిచేయాలి. ఎన్నికల్లో ప్రజల ద్వారా, ఓట్ల ద్వారా గెలవండి, కానీ ఈ దుర్మార్గం పద్ధతి మానుకోమని ఇతరు వరకుతో మరి భవిష్యత్తులో అంటే కార్యక్రమాలు చేయొద్దని చేసే తీవ్రంగా పరిగణిస్తాం. ఏ తెరాస కార్యకర్త కూడా ఎవ్వరు కూడా ఆగరు. మరి చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిణామాలను బీజేపీ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ దుశ్చర్యను ఖండిస్తూ ఇటువంటి విధానాలు కొనసాగిద్దాం ఎంతో పలుకుతాం. రాజకీయాలు ఆనుకోవాలి. రాజకీయాలు ప్రభుత్వాలు పడగొట్టే రాజకీయాలు, ప్రభుత్వాలు పడగొట్టే రాజకీయాలు, ప్రభుత్వాలు పడగొట్టే రాజకీయాలు.